Lesson 4 Bookmark machine. Operating system is a system software. Option C is the answer. Identify the usage of operating system. All the above. Okay, already we discussed in the classroom. The usage of operating system is easy interaction between human and computer, controlling input and output devices, managing use of main memory. So all the three are the usage of operating system. Then third question, which of the following is a function of an operating system? So in this question, which of the following is not a function of an operating system? So in this question, answer is compiler environment, because the function of an operating system is process management, memory management, security management. Okay, so but not compiler environment, so that is an answer. Then fourth question, which of the following OS is commercially licensed? Answer is Windows. Okay, so Windows is a commercially licensed operating system. Then fifth question, which of the following operating systems support mobile devices? iPhone operating system, iOS. Option D is the answer. File management manages. So already we discussed in the classroom. File management manages files, folders, directories. So answer is all the above. Okay, then interactive operating system provides GUI system. So GUI system provides interactive operating system. Okay, an example for single task operating system, that is MS-DOS. The file management system used by Linux is, so in this question answer is ext2. It's not a fad. The question answer is ext2. That's answer. Okay. Then the part 2 question. So list any two uses of operating system. This question already we learnt. Answer is book page number 42. So 42. So the question is write two uses. Okay, so here 6 uses are given. You should write 3 uses. Okay, the first 3 uses you must write. Okay. And the second question, what is multi-user operating system? The answer is book page number 42. Multi-user operating system already we discussed. So multi-user operating system means this system allows same data and application be accessed by multiple users. So multiple users can share the data and resources. The full answer, the full para is the answer. Okay. Then what are the security management features available in operating system? Answer is book page number 44. So what are the types of security provided by the OS means these 3 are the types: file access level, system level, network level. Okay, so here you start. The major challenge in computer and software industry is to protect users legitimate data from hackers. ஸோ அப்போ ஹேக்கர்ஸ்டேருந்து டேட்டாவை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறோட அந்த மெயின் ஒர்க்கை யார் பண்ணுறா அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் தான் வந்து டேட்டாஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது. ஸோ அதுக்கு வந்து 3 டைப்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இருக்குது. ஃபைல் ஆக்சஸ் லெவல், ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபைலுக்கு மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், செக்யூரிட்டி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம். நம்ம சிஸ்டம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ண உடனே சில சிஸ்டம் வந்து என்டர் யுவர் யூசர் நேம், என்டர் யுவர் பாஸ்வேர்ட் கேட்கும். ஸோ அது வந்து சிஸ்டம் லெவல் வந்து செக்யூரிட்டி. தென் நெட்வொர்க் லெவல், இப்போ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் நம்ம www ஒர்க் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸோ சில பேஜஸ்க்குலாம் அது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நெட்வொர்க் லெவல் செக்யூரிட்டிஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட சிஸ்டம் செக்யூரிட்டி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ தீஸ் 3 ஆர் த டைப்ஸ். ஓகே, தென் த நெக்ஸ்ட் கொஷின், what is multi-processing? So answer is book page number 45. So multi-processing, this is the answer. This is one of the future of operating system. So one of the future of operating system is multi-processing. It has 2 or more processes for a single running process. So ஒரே ஒரு ப்ராசஸர் நிறைய ப்ராசஸர் வந்து ஒர்க் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது, that is called as a multi-processing. Okay, ஒரு task but more than one processor. Okay, so processing takes place in parallel is known as parallel processing, since the execution takes place in parallel. So அப்போ நம்ம ஒரு ஜாப் சப்மிட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை வந்து நிறைய டிவைட் பண்ணி நிறைய ப்ராசஸர் இருக்குது அந்த ஒரு சிங்கிள் ஜாப்புக்கு. ஸோ எல்லா ப்ராசஸரும் ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் பேரலாக பண்ணும். சரியா? ஸோ இதனால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரமாக அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். ஸோ திஸ் ஃபியூச்சர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஹை ஸ்பீட் எக்ஸிக்யூஷன் which increases the power of computing. ஸோ அப்போ ஒரு ப்ராசஸை மோர் தென் ஒன் ப்ராசஸர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அந்த ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து குயிக் ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் இந்த மல்டி ப்ராசஸிங் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்.
Then the next question, what are the different operating system used in computer? Different operating system. Answer is so this question answer is single user operating system. Okay, that's the first one. Then multi user operating system, second one. Okay, then multi processing, time sharing, then distributed operating systems. Okay, heading only you write. Okay, the different types of operating systems. Different types of operating system. What are they? Distributed operating system, multi-processing, time-sharing system, single-user operating system, multi-user operating system. That's the answer of this question. Okay. Then what are, okay, this question had to be seen. Then the part 3 question, what are the advantages and disadvantages of time-sharing futures? Okay. So this question is, question answer is, here I write. It allows execution of multiple tasks or process concurrently. Okay, so that this is a advantages. Then quick response, avoids duplication of data. Okay, so these three are the advantages, and disadvantages is problem of reliability, questions of security and integrity of user programs and data. Okay, problem of reliability, questions of security and integrity of user programs and data, problem of data command. Okay, problem of data communication, sorry, problem of data communication. This is the answer. Okay, advantages and disadvantages. So what are the advantages? Multiple tasks are processed concurrently, so time sharing system. So multiple process it can do the process, quick response, and avoids duplication of software, problem of reliability, questions of security, time sharing system. So more than one process can in the queue, so it take one by one and it allocates some time. So that already we discussed in the round robin algorithm, isn't it? Okay, so that's a answer of this question. Okay, then the next question, write a note on multi-processing. Answer is book page number 45. Multi-processing, so under this heading the full point you must write. Okay, so multi-processing, write a note on multi-processing. Then the detailed question, explain the concepts of a distributed operating system along with its advantages. Okay, so distributed operating system, so this one is the answer. So distributed operating system means is used to access shared data and files that reside in any machine around the world using internet and intranet. So internet in the concept நால என்னது நிறைய computers connect பண்றதுக்கு பேரு தான் என்னது internet. ஓகேவா, so intranet it's like a LAN connection. ஓகேவா, so within the particular building we are connecting different devices, mean that is called as a intranet. This is all over the world, so the huge number of computers are in connected manner in internet. It can support different type of communication, that is wired communication, wireless communication. Okay, so the users can access as if it is available on their own computer. So what is the use of distributed computing? Can share data and files, okay, that resides in any machine around the world. So இந்த உலகத்துல எந்த இடத்துல இருக்கிற ஒரு டேட்டா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கூட நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், எடுத்து நம்மளால வியூ பண்ணி பார்க்க முடியும், நம்மளால ஷேர் பண்ணவும் முடியும். இப்போ மொபைலில் நம்ம கூகுள் ஆக்சஸ் பண்ணுறோம். ஸோ கூகுள் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த கூகுள் நம்மளுக்கு ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் சிஸ்டத்தை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு it's a way, no? Okay, so the advantages of distributed operating system, a user at one location can make use of all the resources available at another location over the network. So அப்போ ஒரு பிளேஸில் இருக்கிறவங்க ஸோ எனி பிளேசஸில் இருக்கிற ரிசோர்ஸஸை கூட என்ன செஞ்சுக்க முடியும், நெட்வொர்க் மூலமாக அவங்களால ஷேர் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது மெயின் யூஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். தென் மெனி கம்ப்யூட்டர் ரிசோர்ஸஸ் கேன் பி ஆடட் ஈஸிலி இன் த நெட்வொர்க். ஸோ யாருனாலும் ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம், அவங்களோட கம்ப்யூட்டர்ஸை நெட்வொர்க்கோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இம்ப்ரூவ்ஸ் த இன்டராக்ஷன் வித் த கஸ்டமர் அண்டு கிளைண்ட்ஸு. ஸோ இப்போ கஸ்டமர்
இருக்கிறாங்க அப்படின்னா நெட்வொர்க் மூலமாக அவங்களோட நீட்ஸை வந்து ஈஸியாக வந்து அவங்களோட சுப்பீரியருக்கு வந்து பாஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அவங்களோட அந்த மெட்டீரியலை வந்து அவங்க வந்து பெட்டர் கூட கொடுக்க முடியும். ஸோ இது வந்து இம்ப்ரூவ்ஸ் த இன்டராக்ஷன் வித் த கஸ்டமர் அண்டு கிளைண்ட்டு. ஸோ அதுக்கும் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் ஆகுது. தென் ரெடியூசஸ் த லோட் ஆன் த ஹோஸ்ட் கம்ப்யூட்டர். சரியா? ஸோ அப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸோட லோட்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. பிகாஸ் நம்பர் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் இன் த டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ த ஒர்க்ஸ் கேன் பி ஷேர் பை த process. Okay, processor. This is an example for distributed operating system. Okay, so the messages can pass from any computer to any other computer around the world. So that's a concept. சரியா? ஸோ அப்போ இது மூலமாக மெயினாக நம்ம டேட்டா வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம், ரிசோர்ஸை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரே கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து டம்ப் பண்ண அவசியம் இல்லை. டேட்டாஸை வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெஷின்ஸில் ஸ்டோர் பண்ண வைக்கலாம், பேரலல் ப்ராசஸிங் பண்ண வைக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் a use of distributed operating system. Then the next question is list out the points to be noted while creating a user interface for an operating system. Answer is book page number 42. User interface already we discussed, isn't it? சரியா? So you start from here. So from here to up to this you write. Okay, so all the points you must write, all the points we discussed in the classroom. Then explain the process management algorithm in operating system. This is one of the very important question, process management. So every creating simple job is called as a process. Okay, so process management is done by the operating system. So operating system, one of the main work of operating system is process management. So the process is creating, deleting, and the communication. So all the works done by the operating system. Okay, so operating system process which is executed by the system code, but user process which is executed by the user code. No, so operating system ங்கிறது வந்து system code மூலமா process ஆகும். user process வந்து user code நம்ம ரைட் பண்ணியிருக்கிற கோடு மூலமாக தான் நம்மளோட ப்ராசஸ் ரைட் ஆகும். சிஸ்டத்தில் உள்ள கோட் வந்து ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து எப்படி இப்போ ரன் ஆகும் அப்படின்னா சிஸ்டம் கோட் மூலமாக தான் ரன் ஆகும். எப்படி வந்து சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேர் இருக்குதோ அதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் வந்து சிஸ்டம் ப்ராசஸ் அண்டு யூசர் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 டைப் வந்து இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ப்ராசஸ் க்ரியேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ நம்ம நிறைய ப்ராசஸ் வந்து நம்மளோட ப்ராசஸருக்கு வந்து சப்மிட் பண்ணுவோம். ஸோ அதை எந்த ஆர்டரில் எடுத்து ஒரு ப்ராசஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது அப்படிங்கிறது தான் அந்த கொஷின், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின். சரியா? ஸோ இதில் வந்து மெயினாக இந்த அல்காரிதம் இங்கேருந்து ஃபஸ்ட் பேரை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங்க்கு வந்து நீங்கள் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த ஒரு 4 அல்காரிதம்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க மேலே செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் முன்னாடி வரைக்கும். ஸோ அது ஃபுல்லாக எழுதணும். சரியா? ஸோ இதில் வந்து ப்ராசஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அல்காரிதம் வந்து FIFO ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஷெடியூலிங். ஸோ இந்த அல்காரிதத்தை படி என்ன செய்யும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜாப் நிறைய சப்மிட் பண்ணுவோம் நம்மளோட ப்ராசஸருக்கு. பட் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எந்த ஜாப் வந்து ஃபஸ்ட்டு உள்ளே வந்துச்சோ அந்த ஜாபை தான் ப்ராசஸர் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். சரியா? ஸோ அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இட் டேக் த நெக்ஸ்ட்டு ஜாப். ஓகேவா? ஸோ ஆல் த ஜாப்ஸ் ஆர் மஸ்ட் வெயிட் டில் த ப்ரீவியஸ் ஜாப்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டட். சரியா? ஸோ அப்போ 100 ஜாப் இருந்ததுன்னா இப்போ 100th ஜாப் என்ன செய்யணும், 99 ஜாப் கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் அது வெயிட் பண்ணி தான் ஆகும். சரியா? ஓகேவா? ஸோ that is example, one example உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் இஸ் கிரேட் ஷீட் கெட்டிங் ஃப்ரம் த டீச்சர். இப்போ வந்து உங்கள் கிளாஸில் எல்லாருக்கும் வந்து மார்க் கார்டு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த பையன் வந்து அட்டண்டன்ஸில் இருக்கணும் அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க. தென் செகண்டு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பையன் வந்து வாங்கிட்டு என்ன செஞ்சிருவான், அவன் பிளேஸில் போய் உட்காந்துருவான். தென் செகண்ட் பாய் போயிடுவான். தென் தேர்ட் பாய். ஸோ அப்போ உங்கள் கிளாஸில் 60 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அந்த 60வது மெம்பர் 60th 89 பேர் அவங்களோட கார்டை வாங்கினதுக்கப்புறம் தான் வாங்க முடியும். இதே மாதிரி தான் ப்ராசஸர் வந்து நிறையா ஜாஸ்தி ஆக ஆக ப்ராசஸ் வந்து என்ன செஞ்சிட்ருக்கணும், ப்ராசஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆக ஆக ப்ராசஸருக்காக அது வந்து நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். சரியா? ஸோ ப்ரீவியஸ் ஜாப்ஸ்லாம் கம்ப்ளீட் ஆனால் தான் இந்த ஜாபுக்கு வந்து அந்த ப்ராசஸர் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் இதோட ட்ராபேக். அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு க்ரியேட் பண்ணதான் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் SJF, ஷார்ட்டஸ்ட் ஜாப் ஃபர்ஸ்ட் ஷெடியூலிங். ஸோ அப்போ இப்போ
ஒரு 10 ப்ராசஸ் உள்ளே வருது அப்படின்னா ப்ராசஸர் முதல்ல எந்த ஜாப் ரொம்ப ஸ்மால் சைஸ் ஜாப் அப்படிங்கிறத செக் பண்ணும். ஸோ எது ஸ்மால் சைஸ் ஜாப்போ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ அப்போ இப்போ வந்து ஒரு நம்ம இதே மாதிரி 100 ஜாப் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்கோம். 100th ஜாப் வந்து சைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, சரியா? பட் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 ஜாப்போட சைஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்யணும்னா அந்த 100 ஜாப் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் என்ன செய்யணும்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஜாப்பை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ அப்போ இது ஃபஸ்ட்டே ப்ராசஸரை ரெக்வெஸ்ட் பண்ணால் கூட பட் ஆஸ் பர் த அல்காரிதம் த லாஸ்ட் ஜாப் ஒன்லி கெட்டிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு எக்ஸிக்யூட் இட், இல்லையா? ஏன்னா பிகாஸ் த சைஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் ஜாப் சைஸ் இஸ் வெரி ஸ்மால். ஓகே, ஸோ compare that particular job, the previous job size are very large, that's why take the last job. ஓகேவா? ஸோ இதில் என்ன ட்ராபேக் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜாப் இருக்குது, அது வந்து லென்த்தியாக இருக்குது. பட் ரிமைனிங் ஒரு 99 ஜாப் எல்லாமே வந்து குட்டி குட்டி ஜாப்பாக இருக்குது. அப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட்டு ஜாப் வந்து அன்னெசரியாக இந்த 99 ஜாப்பும் எக்ஸிக்யூட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். அதுதான் இதோட ட்ராபேக், சரியா? ஸோ அப்போ ஏவோடது 6 கிலோபைட்ஸ் அண்ட் பியோடது 9 கிலோபைட்ஸ் அப்படின்னா ஸோ இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ப்ராசஸர் வந்து. ஃபர்ஸ்ட் த ஜாப் ஏ வில் பி அசைன் அண்ட் தென் ஜாப் பி கெட் இட்ஸ் turn. ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏவை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பி எக்ஸிக்யூட் பிகாஸ் த சைஸ் ஆஃப் ஏ ஜாப் இஸ் வெரி ஸ்மால். தென் ரவுண்ட் ராபின் அல்காரிதம். ரவுண்ட் ராபின் அல்காரிதம்னா இது எவ்வளோ ஜாப் வந்தாலும் ஒவ்வொன்றுக்கும் டைம் ஸ்லாட் வந்து அலோகேட் பண்ணிடும். ஸோ 10 ஜாப் உள்ளே வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து 2 டைம் ஸ்லாட்ஸ்னு எடுத்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 செகண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஜாப் எடுத்து 2 செகண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ அது முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த கியூ லைனில் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஜாப் வந்து 2 செகண்ட்ஸில் முடிஞ்சிச்சுன்னா கியூ விட்டு வெளியில் போயிடும். இன்கேஸ் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஜாப் வந்து இன்னும் வந்து ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆகலை அப்படின்னா இட் கோ டு த லாஸ்ட் பிளேஸ் இன் த கரண்ட் கியூ. ஸோ அந்த கியூவோட கடைசி பிளேஸில் போய் இருக்கும், சரியா? ஸோ அப்போ இந்த ரிமைனிங் 9 ப்ராசஸும் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு திருப்பி டர்ன் கிடைக்கும். ஸோ எந்தெந்த ப்ராசஸ்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகலையோ அது கியூவோட கடைசி போயிருந்துக்கிடும், எதெல்லாம் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிட்டோ அது கியூ விட்டு வெளியில் போயிடும். ஸோ அப்போ ஒரு ப்ராசஸை இது கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாது, ஒவ்வொரு ஜாப்புக்கும் ஈக்குவல் டைம் கொடுத்து அந்த பேஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் ஆகும். இதுதான் வந்து ரவுண்ட் ராபின் அல்காரிதம். கடைசியாக வந்து பேஸ்ட் ஆன் ப்ரையாரிட்டி. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் நிறைய வாட்டி நம்ம ஃபீல் பண்ணியிருப்போம், நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்போம், யாராவது தெரியாமல் பிரிண்டர் வந்து கொடுத்தா கூட அது வந்து அந்த ஒர்க் பண்ணும். நம்ம ஆல்ரெடி சப்மிட் பண்ண ஒர்க்லாம் பண்ணாது, டக்குன்னு என்ன செய்யும் பிரிண்டரோட சவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா? அதோட ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு ரீசன் இதுதான், பிகாஸ் பிரிண்டர் ஹேஸ் த ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கம்பேர் வித் த நார்மல் ஜாப்ஸ், இல்லையா? ஸோ அப்போ எவ்ரி ரிசோர்ஸஸ் ஆர் எவ்ரி ப்ராசஸ் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரையாரிட்டி. ஸோ அக்கார்டிங் த ப்ரையாரிட்டி த ஜாப் வில் டேக்கன் பை த ப்ராசஸர். ஸோ எந்த ஜாப்போட ப்ரையாரிட்டி வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும், அதுக்கப்புறம் தான் ரிமைனிங் ஜாப் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். Okay, so till you must write. This is a very important question, so study well all the points. Okay.